नमस्कार साथियों। रीट पीएसटैट ਅਤੇ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿ ਸਟੱਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ 12 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। इस तो पहले मैं दसना चाहांगा कि ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਥਿਉਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ समझ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आओ साथियों देखते हैं आज आप 13 नंबर प्रश्न। बच्चा वातावरण तो भाषा किवें सीखता है। बच्चा वातावरण तो भाषा किवें सीखता है। हुण आप इसके विकल्प देख लेने हैं। अनुकरण द्वारा, बी नंबर अनुभव द्वारा, सी नंबर लिख के, तो डी नंबर आ जाता है सुन के। तो साथियों बच्चा हुंदा है जिहड़ा ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਥੀਓ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਆਪ ਨੂੰ प्रश्न के विकल्प के अनुसार उस दे अंदरों सही प्रश्न की चोण करना समझाना है, क्योंकि अगर जे इस तरीके नाल तुसीं समझोगे तो प्रश्न कोई भी मुश्किल नहीं हुंदा। थोड़ा जिहा उसनूं समझण दे अंदर असीं कई बार जल्दबाजी कर जाने हाँ, या फिर असीं अणजाणे दे अंदर कि इसका की उत्तर होएगा इस दिशा के अंदर जाके असीं सही उत्तर की चोण नहीं कर सकते। मेरी कोशिश है कि सही तरीके दे नाल आप नूं सही जिहड़ा विकल्प है वो चोण करनी समझ दे अंदर आ जाए। फिर इस तो बाद अपने कोल जिहड़ा नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है वो 14 नंबर है। हुण आपां ये देख लैंदे हां, भाषा सीखना बच्चे की किहड़ी प्रवृत्ति है। भाषा सीखना बच्चे की किहड़ी प्रवृत्ति है। हुण इस नाल जुड़े हुए विकल्प देख लैंदे हां। इसनूं आपां सहज प्रवृत्ति कहांगे, असुभाविक कहांगे, या फिर सुभाविक कहांगे, या फिर सहज ते सुभाविक कहांगे। तो साथियों भाषा सीखना बच्चा सहज तरीके नाल भी सीखता है तो सुभाविक तरीके नाल भी सीखता है। तो कली सहज ते कली सुभाविक सही है हालांकि, पर ये दोनों गल्लां जिहड़ियां मिलदियां ने वो आपां नूं डी विकल्प च मिलदियां ने, इसलिए अपना डी नंबर ऑप्शन है जिहड़ा वो राइट हो जाएगा। यानी बच्चा जिहड़ा भाषा सीखता है तो उसकी प्रवृत्ति हमेशा ही सहज ते सुभाविक होंदी है। फिर इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर है। ये देख लैंदे हां आपां। तो ये अंदर पूछा गया कि भाषा सीखण ते सुभाविकता के सिद्धांत का की आधार है। भाषा सीखण दे सुभाविकता के सिद्धांत का की आधार है। हुण विकल्प देख लैंदे हां। बच्चा सवेरे जल्दी सीखता है, बच्चा सुभाविक हालत में बैठ के सीखता है, भाषा सीखण की शक्ति कुदरती है, बच्चा सुचेत तौर पर भाषा सीखता है। तो साथियों इस दे लई अपने को राइट विकल्प है जिहड़ा वो सी नंबर आ जाएगा, क्योंकि भाषा सीखण दे सुभाविकता के सिद्धांत की जो असीं गल करते हाँ तो भाषा सीखण की शक्ति है जिहड़ी वो हमेशा ही कुदरती मन्नी जाती है। तो सी नंबर विकल्प है जिहड़ा अपना वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर नैक्सट क्वेश्चन है, भाषा सिखाउण दा सुभाविक कर्म की है। ये बहुत वधिया प्रश्न है तो बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है कि भाषा सिखाउण दा सुभाविक कर्म की है। तो इहदे लई अपने कोल विकल्प ने पढ़ना, लिखना, बोलना ते समझना। फिर बी नंबर है सुनना, समझना, बोलना ते सीखना। सी नंबर है लिखना, बोलना, समझना ते सुनना। तो डी नंबर है बी और सी दोवें ठीक हैं। तो साथियों आप जदों भी इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देना है तो बड़ा ही सरल तो सौखा है कि सब तो पहले बच्चा की करता है, बच्चे नूं आपां
हमेशा ही की करते हैं, भाषा सिखाने के ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਵਿਕਤਾ ਦਾ ਕਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 17 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪद्धਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪद्धਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। A ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, B ਨੰਬਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, C ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ D ਨੰਬਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਪद्धਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ D ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 18 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੀ? A ਨੰਬਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, B ਨੰਬਰ ਗੈਟਸ ਨੇ, C ਰੂਸੋ ਨੇ ਤੇ D ਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਨ। A ਨੰਬਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 19 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। A ਨੰਬਰ ਆਲਸ, B ਨੰਬਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ, C ਨੰਬਰ ਅਕਾਊਪਨ ਤੇ D ਨੰਬਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ B ਨੰਬਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰੇ, B ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, C ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, D ਨੰਬਰ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ C ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, 21 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਨਾਮਕ ਸਿਰਲੇਖ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ? ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦੇਖ ਲੈਣੇ। A ਨੰਬਰ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ ਵੱਲ, B ਨੰਬਰ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮਨ ਵੱਲ, C ਨੰਬਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੱਲ, D ਨੰਬਰ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਦੇ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ D ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 22 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਜਾਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏ ਨੰਬਰ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ ਵੱਲ, ਬੀ ਨੰਬਰ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲ, ਸੀ ਨੰਬਰ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਤਰਕ ਵੱਲ, ਤੇ ਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕੰਸ਼ਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਖ ਤੋਂ ਔਖ ਦੇ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ 23 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਤਰ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਤਰ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਏ ਨੰਬਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਬੀ ਨੰਬਰ ਅਮੂਰਤ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੀ ਨੰਬਰ ਸਥੂਲ ਭਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਥੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਡੀ ਨੰਬਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥੂਲ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਥੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਰਤਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਤਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਏ ਨੰਬਰ ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਵੱਲ, ਬੀ ਨੰਬਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤਾਰਕਿਕ ਵੱਲ, ਸੀ ਨੰਬਰ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲ, ਤੇ ਡੀ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਬੀ ਨੰਬਰ ਰਾਈਟ ਵਿਕਲਪ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਤਾਰਕਿਕ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਥੀਓ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ।